सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हाँ तुहाडे नाल राजविंदर कौर लैके हाज़र हैं प्रोग्राम संजीवनी दे प्रोग्राम विच असीं हर रोज़ ही एक नवे विषय नूं लैके तुहाडे सामने पेश हुंदे हां तां जो तुहाडी सेहत है अच्छी रह सके, असीं अवेयर कर सकीए क्योंकि बहुत सारियां बीमारियां अजिहियां ने जिन्हां दा लगदा है सानूं इलाज संभव नहीं है। कई बारी की हुंदा कि असीं दवाइयां लै के अक चुके हुंदे आ तां फिर सानूं ये हुंदा कि किते तां कोई उम्मीद दी किरण दिसे, तां उसे उम्मीद दी किरण बारे अज असीं गलबात करांगे। साडे अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं खास आयुर्वेद बारे गल करांगे क्योंकि इसनूं असीं किवें इग्नोर कर सकदे हां क्योंकि सदियां पुरानी जिहड़ी इलाज प्रणाली है, गल कीती जावे तां तकरीबन 5000 साल पुरानी इलाज प्रणाली है। और बहुत सारे तुहाडे मनां दे विच भी सवाल होणगे, मेरे मन दे विच भी सवाल है, बहुत सारे मिथ है जिहड़े आयुर्वेद नाल जुड़े होए आ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत लंबा प्रोसैस है, एक बारी दवाई शुरू कर ली तो काफ़ी लंबा समा खानी पवेगी। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि क्योंकि जड़ी बूटियां तो बनती है तो जिगर की गर्मी हो सकती है, तो तुहाडे सारे वो भरम भुलेखे वो भी दूर होणगे। और जेकर तुसी गठिया बारे जानना चाहते हो, किसी नूं गठिया रोग की समस्या है और तुहानूं लगदा है कि तुसी दवाइयां खा खा के अक चुके हो क्योंकि एक हुंदा है कि कणक की एलर्जी, बहुत सारे लोग उहदे तो भी परेशान होणगे। अगर तुसी उस तो भी छुटकारा पाउणा चाहुंदे हो जां कोई भी समस्या तुहाडी सेहत नाल जुड़ी किसी भी समस्या का हल है जिहड़ा आयुर्वेद दे विच है। अज साडे नाल माहिर मेहमान है जिहड़े स्टूडियो दे विच जुड़े होए आ, उन्हां नाल तारुफ भी करवावांगे और तुसी भी साडे नाल जुड़ सकदे हो क्योंकि साडा जिहड़ा प्रोग्राम है लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तुसी अपनी जो भी तुहाडी समस्या शेयर कर सकदे हो जी। और सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवा दिए गेस्ट दे नाल। साडे नाल जुड़े ने डॉक्टर पन्नू वैद, डॉक्टर मनदीप वर्मा ते डॉक्टर दीक्षा, तीनों माहिर ने आयुर्वेद दे और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है जिहड़ा इन्हां नूं इस फील्ड दे विच हैगा। और ये दावा करते हैं कि बहुत सारियां बीमारियां अजिहियां ने जिन्हां दा इलाज इन्हां दे कोल है संभव है। और दावा ये भी किया जाता है कि ये नहीं कि बहुत लंबा समा तुहानूं दवाई खानी पवेगी, थोड़े दिनों के विच ही तुसीं ठीक हो सकते हो। तां प्रोग्राम की आपां शुरुआत गैसट दे नाल करांगे। और डॉक्टर पन्नू, अगर असीं तुहाडे तो जानना चाहिए क्योंकि सब तो पहलां तां ये सवाल मन दे विच आउंदा कि आयुर्वेद है की है ना, किस तरह इस दे विच इलाज किया जाता, क्योंकि जो लोकां दे मनां दे विच भरम भुलेखा कि इहदे नाल इलाज है जिहड़ा बहुत लंबा चलदा है, तां की कहना चाहोगे? जी देखो, आयुर्वेद जिहड़ा हैगा जी ये भी कुदरती है तो अपना शरीर भी कुदरती है जी। इस करके जो कुदरती शरीर है, कुदरती मैडिसन आ, वो छेती असर करती है जी वो जी। तो बाकी गल जी डॉक्टरी लैन आ जी, डॉक्टरी लैन के ना दावा ना गारंटी जी, यही जो कोई शब्द नहीं होंदा हैगा जी जी। तो ये जिहड़ा आयुर्वेद दे विच जिहड़ा हरेक रोग आ उहदा इलाज संभव आ। असीं आपस विच डॉक्टर साहब साडी टीम सारी जी असीं रिपोर्टां देख के जिहड़ी बीमारी आ ਉਹਦੀ जड़ पता करके असीं जड़ तो रोग ਨੂੰ खत्म करते हैं जी। ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। डॉक्टर मनदीप वर्मा, मैं तुहाडे तो ये जानना चाहूँगी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने यह तो कहता कि लंबा प्रोसैस नहीं है, लंबा समा दवाइयां नहीं खानियां पैणगीਆਂ, पर एक होर जिहड़ी मिथ लोकां दे विच ये भी आ क्योंकि जड़ी बूटियां तो आपां पहले ही जिस तरह गल कर चुके हैं कि जड़ी बूटियां तो बनती है तो शरीर दे विच गर्मी होण दी उन्हां नूं ये लगदा कि शिकायत हो सकती है, तो की कहना चाहोगे इस भरम भुलेखे नूं किवें दूर करोगे? नहीं एक्चुअली की है जिहड़ा एक डॉक्टर आ जिहड़ा भी कोई आयुर्वेदिक स्पैशलिस्ट आ जां वैद ने कोई भी है जिन्होंने जड़ियां बूटियां पहला तो आम तौर पर आपां नूं घरां च आपां भी मसाले यूज़ करते हैं जी, ठीक है जी। आपां अज जब छोटे सी साडी माँ खाना बनाती सी, हुण असीं आप खुद खाना बनाने आ जां घर दा कोई मैंबर खाना बनाता, उन्होंने पता हुंदा किहड़ी चीज़ किस मात्रा च देनी है। किते गर्म मसाला ज़्यादा पै गया तो वह शरीर च गर्मी कर देगा, हल्दी ज़्यादा पै गई वो नुकसान कर देगी। इस तरह जिवें मसाले आपां एक सब्जी तैयार करते हैं वो सब कुछ आपां सोच के तैयार करते हैं किहड़ी चीज़ किन्नी क्वांटिटी च पानी आ, किहड़ी चीज़ लई वो किन्नी सही रहेगी। सेम इस तरह दवाइयां का होंदा है, जद असीं आयुर्वेद वाले असीं जड़ियां बूटियां तो दवाइयां बनाने तो असीं उस टाइम ये चीज़ देखते हैं भी किहड़ी दवाई है, किहड़ी बीमारी च किहड़ी दवाई की ज़्यादा मात्रा, किहड़ी जड़ी बूटी वध पेगी, किहड़ी भस्म ज़्यादा पेगी, किहड़ी किस चीज़ की मात्रा पेगी, तो वो सारियां चीज़ां एक इक्वल बैलेंस करके पाईयां जांदियां। ये नहीं मतलब भी हाँ दवाई देती उन्हें कोई नुकसान हो गया, नहीं, जिन्हें दवाई बनाई है वो हर एक चीज़ सोच के हर एक चीज़ को ध्यान च रखते हुए फिर दवाई तैयार करते ताकि उसका कोई नुकसान ना हो जी। डॉक्टर दीक्षा, जिस तरह के पन्नू सर ने कहा कि असी दावा करते हैं कि बहुत सारिया बीमारियां अजिहियां जिन्हां दा इलाज आ जिहड़ा आयुर्वेद दे विच है, जिस तरह आप कैंसर की गल कर लीए तो मैनूं लगदा कि बहुत सारे लोग है जिहड़े कैंसर के नाम तो डरते हैं, कैंसर की गल करन तो डरते हैं कि
ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਪੱਕਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ 'ਚ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪੈਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ, ਪੈਥੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਦਾ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਤਰੀ ਪੱਥਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਠੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੈਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਵਰਮਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਵਰਮਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਮਾਣਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਚਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਆਪੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਲਿਸਰੀਨ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਓ, ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਾਓ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੱਤੀਸੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਚਵਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ, ਗਦੂਦਾਂ ਤੇ ਹਰਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਗਰੂਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਦੂਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ KUV ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਹਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਹਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਗਦੂਦਾਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਦੂਦ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਥੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਵਾੜਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਗੈਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਟ 'ਚ ਜੇ ਦਰਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜੜ ਫੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਗਠੀਆ ਜੀ 122 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ 8 ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ 60 ਸਾਲ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਾੜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁਦ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੋ ਜੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗਠੀਏ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 96-97 ਦਾ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 62 ਹੋ ਗਈ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਗਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠੀਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਗਠੀਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਠੀਆ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਗਠੀਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਗਠੀਆ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮਸੂੜੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਗਠੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਠੀਆ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਠੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਵ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਗਠੀਆ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡਮ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ 104 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ? ਹਰਨੀਆਂ ਬਸ ਪੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧੁੰਨੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਡੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਟਾਈਫਾਇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਣਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਨੀਆਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਫਾਇਡ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੇਂਗੂ ਆ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੈੱਲ ਘਟਨੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਵਰਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਰਧਾ ਭੇਦਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਚਾਰੀਆ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਯੁਰਵੈਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ 2 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਗਠੀਏ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਗਠੀਏ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਠੀਏ ਦਾ ਅਗੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਫੋਨ ਅਜਿਹੇ ਆ ਗਠੀਏ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਗਠੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਠੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੜ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਗਠੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਮੇਟਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਿਲਾਈਟਿਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਟਿਕ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਗਠੀਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠੀਆ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਵਰਮਾ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਗਠੀਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਿਫਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਅਕੜਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਿਲਾਈਟਿਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਿੱਠ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮਸਲ ਸਪਾਜ਼ਮ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗਠੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗਰੀਸ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਓਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਠੀਏ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫੋਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਈਪ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੱਗੀ, ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਕ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हेलो, हाँ जी, गठिए बारे मैडम पूछना है। हाँ जी, डॉक्टर के पास से जो मेरे को 3 साल से गठिया बुखार हुआ था, बुखार के बाद दर्दें हुई, दर्दों के बाद आराम नहीं आया जी, तो वो डॉक्टर ने गठिए का रूप दे दिया। अब मेरा इलाज चल रहा है तो मेरे को खास आराम नहीं आ रहा हैगा, फर्क नहीं पड़ रहा है, शरीर सूख रहा है। तो जो डॉक्टर बोलते हैं कि ये गठिया ये 10 पेशेंट में से एक को होता है, क्या वो बोलते हैं आप लाइफ टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी, क्या ये इसका क्या हल हो सकता है, कैसे हो सकता है? पूछ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मेरी 65 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ? ਕਾਲਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ
ਆਲਮੋਸਟ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80-85 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ 10 ਜਾਂ 15 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗਠੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪਲਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਪਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਫਲੋ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੀ, ਗਠੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਣਦੀ, ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਪੇਟ ਗੈਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਰਾਪਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀ, ਕਿਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਕਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੇਟ ਗੈਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁੱਛੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਨਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਪਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਵਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਵਰ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਿਵਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।